Take him, Mr. Finch. Возьми его, мистер Финч. Mr. Tate handed the rifle to Atticus. Мистер Тейт передал ружье Атикусу. Jam and I nearly fainted. Джим и я почти упали в обморок. Don't waste time, Heck, said Atticus. Go on. Не трать время зря, Heck, сказал Атикус. Давай же. Mr. Finch, this is a one-shot job. Мистер Финч, здесь промахнуться нельзя. Atticus shook his head vehemently. Атикус покачал головой. Неистово. Don't just stand there, Heck. Не стой просто так там, Heck. He won't wait all day for you. Он не будет ждать весь день для тебя. For God's sake, Mr. Finch. Ради всего святого, мистер Финч. Look where he is. Посмотри, где он. Miss, and you'll go straight into the Redley house. Промахнешься, и ты попадешь прямо в дом Редли. I can't shoot that well, and you know it. Я не могу стрелять так хорошо, и ты знаешь об этом. I haven't shot a gun in 30 years. А я не стрелял из ружья уже 30 лет. Mr. Tate almost threw the rifle at Atticus. Мистер Тейт прямо сунул ружье Атикусу. I'd feel mighty comfortable if you did it now, he said. Я буду чувствовать себя более комфортно, если ты это сделаешь сейчас, сказал он. In a fog, в тумане. Jam and I watched our father take the gun and walk out into the middle of the street. Джим и я смотрели, как наш отец взял ружье и вышел к середине улицы. He walked quickly. Он шел быстро. But I thought he moved like an underwater swimmer. А мне казалось, что он двигается как подводный пловец. Time had slowed to a nauseating crawl. Время замедлилось, ползло тошнотворно. When Atticus raised his glasses, Calpurnia murmured. Когда Атикус приподнял свои очки, Calpurnia пробормотала. Sweet Jesus, help him. Дорогой Иисус, помоги ему. And put her hands to her cheeks. И приложила свои руки к ладоням. Atticus pushed his glasses to his forehead. Атикус передвинул свои очки на лоб. They slipped down. Они соскочили. And he dropped them in the street. И он бросил их на улицу. In the silence, I heard them crack. В тишине я слышала, как они треснули. Atticus rubbed his eyes and chin. Атикус почесал свои глаза и подбородок. We saw him blink hard. Мы видели, как он моргал усердно. In front of Redley Gate. In front of the Redley Gate. Перед калиткой Редли, Tim Johnson had made what was left of his mind. Тим Джонсон придумал все, что осталось в его разуме. He had finally turned himself around. Он наконец-то развернулся. To pursue his original course up our street. Чтобы продолжить его первоначальный путь вверх по улице. He made 2 steps forward. Он сделал 2 шага вперед. Then stopped and raised his head. Затем остановился и поднял свою голову. We saw his body go rigid. Мы видели, как его тело стало неподвижным. With movements so swift they seemed simultaneous. С движениями такими быстрыми, казалось одновременными, Atticus's hand yanked a bolt-tipped level as he brought the gun to his shoulder. Atticus нажал на спусковой крючок, как только он приложил ружье к плечу. The rifle cracked. Ружье выстрелило. Tim Johnson leaped. Tim Johnson подпрыгнул. Flopped over and crumpled on the sidewalk in a brown and white heap. Затем упал и развалился на тротуаре в белокоричневой куче.
he didn't know what hit him. Он так и не понял, что его подстрелило. Mr. Tate jumped off the porch and ran to the Ridley place. Мистер Тейт спрыгнул с крыльца и побежал к дому Редли. He stopped in front of the dog. Squatted. Он остановился перед собакой, присел, turned around and tapped his finger on his forehead above his left eye. Повернулся и указал своим пальцем на свой лоб выше левого глаза. You were a little to the right, Mr. Finch, he called. Ты попал немножко правее, мистер Финч, он закричал. Always was, answered Atticus. Всегда этим страдал, сказал Атикус. If I had my druthers, I'd take a shotgun. Была моя на то воля, я бы лучше взял дробовик. He stooped and picked up his glasses. Он остановился и приподнял свои очки. Ground the broken lenses to powder under his heel. Растоптал остатки стекла в порошок под своим каблуком. And went to Mr. Tate and stood looking down at Tim Johnson. Подошел к мистеру Тейту и встал, смотря на Тима Джонсона. Doors opened one by one. Двери начали открываться одна за другой. And the neighborhood slowly came alive. И все соседи постепенно выходили. Miss Moody walked down the steps with Miss Stephanie Crawford. Мисс Моуди последовала за следами мисс Стефани Кроуфорд. Джем was paralyzed. Джем был парализованный. I pinched him to get him moving. Я ущипнула его, чтобы он начал двигаться. But when Atticus saw us coming, he called, "Stay where you are." Но когда Атикус увидел, что мы приближаемся, он крикнул, «Оставайтесь там, где вы есть». When Mr. Tate and Atticus returned to the yard, когда мистер Тейт и Атикус вернулись во двор, Mr. Tate was smiling. Мистер Тейт улыбался. I'll have Ziba collect him, he said. Я скажу, чтобы Зиба забрал его, сказал он. You haven't forgot much, Mr. Finch. Ты совсем не забыл, мистер Финч. They say it never leaves you. Говорят, этому нельзя разучиться. Atticus was silent. Atticus ничего не говорил. Atticus, said Jem. Atticus, сказал Джем. Yes. Да. Nothing. Ничего. I saw that. One shot Finch. Я видела это. Один выстрел Финча. Atticus wheeled around and faced Miss Moody. Атикус резко развернулся и увидел мисс Моуди. They looked at one another without saying anything. Они посмотрели друг на друга, ничего не говоря. And Atticus got into the sheriff's car. И Атикус забрался в машину шерифа. Come here, he said to Jem. Подойди сюда, сказал он Джиму. Don't you go near the dog, you understand? Не подходи близко к той собаке, ты понял меня? Don't go near him. Не подходи к нему. He's just as dangerous dead as alive. Он мертвый такой же опасный, как и живой. Yes, sir, said Jim. Atticus? Да, сэр, сказал Джим. Atticus. What, son? Что, сынок? Nothing. Ничего. What's the matter with you, boy? Can't you talk? Что с тобой не так, парень? Ты не можешь говорить? Said Mr. Tate, grinning at Jim. Сказал мистер Тейт, улыбаясь в сторону Джима. Didn't you know your daddy's? Разве ты не знал, что твой дядя, что твой папа? Hush, Heck, said Atticus. Let's go back to town. Замолчи, Heck, сказал Атикус. Давай вернемся в город. When they drove away, когда они уехали, Jim and I went to Miss Stephanie's front steps. Джим и я пошли к передним ступенькам миссис Стефани. We sat waiting for Ziba to arrive in the garbage truck. Мы ждали, когда приедет Зиба на мусоровозке.
Jem sat in numb confusion. Джем сидел в безмолвном замешательстве, and Miss Stephanie said, и мисс Стефани сказала, who'd have thought of a mad dog in February? Кто бы мог подумать о бешеной собаке в феврале? Maybe he wasn't mad, maybe he was just crazy. Может, он и не был бешеным, может, был просто сумасшедшим. I'd hate to see Harry Johnson's face when he gets in from the mobile run and finds Atticus Finch's shot his dog. Я бы не хотела видеть Харри Джонсона лицо, когда он вернется из мобайла и обнаружит, что Atticus Finch пристрелил его собаку. Bet he was just full of fleas from somewhere. Спорим, у него были просто куча блох откуда-то. Miss Maudie said Miss Stephanie'd be singing a different tune if Tim Johnson was still coming up the street. Мисс Моуди сказала, что мисс Стефани бы пела другую мелодию, если бы Тим Джонсон продолжал идти по улице. That they'd find out soon enough. Они это скоро узнают. They'd send his head to Montgomery. Они отправят его голову в Монтгомери. Продолжение в следующем видео.